ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ വീണ്ടും ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് അഥവാ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ പറയണം. മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇതുകൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. What is substitution reaction? From a compound, one atom or one group is replaced by, substituted by some other groups. Or one atom is replaced or one atom is removed from a compound, or one group is removed from a compound and that place is occupied by some incoming group. Such a reaction is called a substitution reaction. For example, CH3Cl, haloalkane. Haloalkane and chloromethane. Suppose the chlorine atom is replaced by or substituted by OH minus. It's actually you're adding NaOH, but the OH minus, that basic part is reacting. So you can write as just OH minus. OH minus. Remember it is base. Then this Cl group, the Cl atom from haloalkane is replaced by or substituted by OH negative. So we get CH3OH plus Cl negative. That Cl negative will combine with the Na positive present here to form NaCl. So here what happened? The chlorine atom from this chloromethane is substituted or replaced by OH minus. Such reactions are called substitution reaction. And again, this one here, this bond, CCl bond, CCl bond is polar. Why it is polar? Chlorine is highly electron negative, so it pull the electron, that is the bonded electron towards it. That is slightly moves towards chlorine. So chlorine attain a delta negative charge and hence carbon attain a delta positive charge. So it is a polar bond. RCl bond is, or RX bond is polar. It is polar bond. Due to the electronegativity difference between the halogen atom and the carbon atom. Okay, so it is polar. When such polarization happens, you know, this OH minus is negative. Obviously, this OH minus will move to carbon, a positively charged part. This positively charged part we can call it as nucleus. Here the nucleus means the carbon atom or the part of organic compound where there is a positive charge. There is a positive charge. That positive charged center is called the nucleus. So here this carbon is the nucleus of chloromethane. So only negatively charged or electron rich species or groups will come to positively charged carbon. And a positively charged species never comes to here because of repulsions. Only negatively charged or electron rich group will come to this carbon. Right? So on the removal of this Cl minus, only negatively charged or electron rich species will occupy that position. Such a species, that is negatively charged species or electron rich species, which can attract a positive charge present on the carbon. Such species is known as
nucleophile. Nucleus loving. So only negatively charged or electron rich species will love this positive part, no doubt. So it is called, such species, such reagents are called nucleophile. You know what is nucleophile. So here the haloalkane undergo nucleophilic substitution reaction. They undergo nucleophilic substitution reaction. We call it as SN reaction. SN reaction. So this is an SN reaction. This is nucleophilic substitution reaction. It's an example of nucleophilic substitution reaction. This nucleophilic substitution reaction is classified into two types. SN1 and SN2. SN1 means substitution nucleophilic mono or unimolecular. Substitution nucleophilic unimolecular. Substitution nucleophilic bimolecular. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കറിയാം. റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും. കൈനറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസൈഡ്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. ആ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ എത്ര സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ SN1 SN2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പില് ഒരു സ്പീഷീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ SN1 റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പില് രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ SN2 റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അഥവാ ആ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഒരു സ്പീഷീസ് മാത്രമേ നിർണ്ണയിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ SN1 റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ആ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് രണ്ട് സ്പീഷീസും ചേർന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. റേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് reactant, then it is called SN2. Okay, first we are writing this, or we are discussing this SN2 reaction, substitution nucleophilic bimolecular. Okay, bimolecular nucleophilic substitution or substitution nucleophilic bimolecular. In this reaction, same reagent will attack the polar, positively charged carbon atom, giving an intermediate, that is HOCCl that is CH3. Okay, and it finally depletes to form HOCH plus Cl minus. So there is an intermediate, and in this reaction, so the rate determining step involves both species. What are the both species? The base, that is hydroxyl group, and haloalkane. Both species influence the rate of reaction. Both species determine the rate of reaction. Both are involved. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഹാലോ ആൽക്കൈനും അതേപോലെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ബേസും രണ്ടും നമ്മുടെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പില് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മള് ബൈമോളിക്കുലാർ എന്ന് പറയും. ഒരു മോളിക്കുലാർ സ്പീഷീസ് ഇത്, അടുത്ത മോളിക്കുലാർ സ്പീഷീസ് ഇത്, രണ്ട് മോളിക്കുലാർ സ്പീഷീസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈമോളിക്കുലാർ.
ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ OH മൈനസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ അല്പം മാറി നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇവിടെ കാർബണിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് 3H എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ഏത് വശത്തേക്കാണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. റൈറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് configuration is inverted. Configuration is inverted. Right. ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണുള്ളത്, മറുവശത്തത് തിരിച്ച് അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ in SN2 reaction stereochemistry is changed. Stereochemistry നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ്? സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്, 3 ഡയമെൻഷനിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പൊ ആ 3 ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്ന് മാറും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയാ കൊട ചൂടുമ്പോ നല്ല കാറ്റടിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊട ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മേലോട്ടേക്ക് പോകും അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക. നോക്കിക്കോളൂ, ഇതങ്ങനെ സംഭവിക്കും. നേരെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും. അതിനാണ് നമ്മള് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ. Inversion of configuration. So SN2 reaction followed by inversion of configuration. Configuration invert ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാല്, സപ്പോസ് എന്തായാലും ഇക്കാരപ്പാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് SN2 കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? OH മൈനസ് ഈ ദിശയിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് മാറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. റൈറ്റ്, അടുത്ത ഒരു സ്മൂത്ത് അറ്റാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 3 മറുവശത്തേക്ക് പോകും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് CH3 വെച്ചു വെച്ചു, വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടും. റൈറ്റ്, CH3 നമുക്ക് CHHH എന്ന്. ഇതിനെ കൂടി മാറ്റിയാലോ? ഇതിനെ കൂടി മാറ്റിയാൽ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി കാർബൺ കിട്ടും അല്ലെ? ദിസ് ബിക്കം സെക്കൻഡറി കാർബൺ. ഇതും കൂടി മാറ്റിയാലോ? we get a tertiary carbon. അപ്പൊ പ്രൈമറി കാർബണിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തതും CH3 കൊണ്ട് മാറ്റിയാൽ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി കിട്ടും, മൂന്നാമത്തത് മാറ്റിയാൽ നമുക്കൊരു ടേർഷ്യറി കിട്ടും. ഇപ്പൊ ടേർഷ്യറി സെക്കൻഡറി ആകുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടുത്തെ CH3 H പകരം CH3 ആകുമ്പോൾ CH3 ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ OH മൈനസിന് കടന്ന് അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വളരെ വളരെ കുറയും. ചിലപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ തന്നെ നടന്നില്ല എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പം ആർക്കാണ്? പ്രൈമറി കാർബൺ ആണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം. എങ്ങനെ? സൈമൾട്ടേനിയസ്, രണ്ട് സ്പീഷീസും ഒരുമിച്ച് OH വരുന്നു, Cl മൈനസ് പോകുന്നു. അത് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. OH മൈനസ് വരുന്നു, Cl മൈനസ് പോകുന്നു, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതിലാണ് HHH മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CH3 ഉള്ളത്. പ്രൈമറി കാർബൺ ആണെങ്കിൽ SN2 റിയാക്ഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും. സെക്കൻഡറി കാർബൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും. ടേർഷ്യറി ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അറ്റാക്കിന്റെ സ്പീഡ് ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നടക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ SN2ന്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറയും, ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ നടന്നില്ല എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, tertiary. Rate of SN2 reaction is more for primary than secondary and least for tertiary എന്ന് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? കാരണം ആ ഒരു ബൾക്ക്നെസ് കാരണമാണ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റിന്റെ ബൾക്ക്നെസ് കാരണമാണ് ആ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തോടുള്ള SN2 പ്രൈമറി ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുക, then secondary, tertiary. So increasing order of reaction rate.
ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ടെർഷ്യറി, സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി. Okay, increasing order of SN reaction. That is tertiary, secondary, primary for SN2. ഇനി നമ്മള് SN1 reaction എഴുതാം. SN1 reaction. Substitution nucleophilic unimolecular. എന്നാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പില് ഒരു സ്പീഷീസ് കിട്ടും. എക്സാമ്പിൾ CH3 or Cl gives CH3 plus Cl minus. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അഥവാ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? Cl മൈനസ് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് CH3 പ്ലസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഏത് സ്പീഷീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റിയാക്ഷനിൽ? ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസ്, നമ്മുടെ ഹാലോ ആൽക്കൈൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ അകത്തുള്ളൂ. റൈറ്റ്. അപ്പോ റേറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആര് മാത്രമാണ്? CH3 Cl മാത്രമാണ്. സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ molecular species, only one molecular species. So it is called unimolecular. And the second step, it is very fast. CH3 plus OH minus gives CH3 OH. It's very fast. എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്? രണ്ടും അയോണാണ്. അയോണിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും. സോ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിന് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഒരൊറ്റ മോളിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂണിമോളിക്കുലർ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് യൂണിമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ. ഇവിടെ ഇൻവേർഷന്റെ കഥയൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? CH3 പ്ലസ് ആണ്. HCH പ്ലസ് ഇതാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. OH മൈനസിന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ OH മൈനസിന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാം, ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും കിട്ടാം. 50-50 ചാൻസ് ആണ്. ഇൻവേർട്ടഡ് ആയത് ഇതിലൂടെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആവും, ഇതിലെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആവില്ല. അപ്പൊ ഇൻവേർട്ടഡ് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കിട്ടിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ നടന്നേക്കാം. ചിലപ്പം നടക്കാതിരിക്കാം. ഈ വശത്തു നിന്നാണ് വരുന്നെങ്കിൽ, കാരണം വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. CL പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യാം? OH മൈനസ് നേരെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് കിട്ടില്ല. ഇനി OH മൈനസ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടഡ് കിട്ടണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഇൻവേർഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ സംഭവിക്കണം ഒരു നിർബന്ധമില്ല. സംഭവിക്കാം ഒരു പക്ഷേ. റൈറ്റ്. പക്ഷേ SN2 അങ്ങനെയല്ല. ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കും. 100% ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ SN1 SN2 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഒന്ന് ബയോമോളിക്കുലർ ആണ്, മറ്റൊന്ന് യൂണിമോളിക്കുലർ ആണ്. ഒന്നില് ഇൻവേർഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ സംഭവിക്കും, SN1 ഇൻവേർഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ സംഭവിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. മേ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഓർത്തോണം, CH3 രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ CH3 പ്ലസ് അഥവാ കാർബോ കാറ്റയോൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാർബോ കാറ്റയോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ കാർബോ കാറ്റയോണിലേക്കാണ് OH മൈനസ് വരുന്നത്. റൈറ്റ്. ഇനി കാർബോ കാറ്റയോണിലേക്ക് OH മൈനസ് വരുമ്പോ ഓർത്തോണം, അത്രയും സമയം കാർബോ കാറ്റയോൺ അവിടെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. എന്നാലാണ് OH മൈനസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടേർഷ്യറി, ഇതിൽ ഏത് കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് സ്റ്റേബിൾ? വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് കാർബോ കാറ്റയോൺ ഈസ് സ്റ്റേബിൾ? ആൻഡ് വി നോ tertiary is more stable. Tertiary carbocation is more stable. That is CH3, CH3 plus is more stable than CH3, CH3 plus secondary. Right? Which in turn stable than primary. Okay. So tertiary is more stable than secondary carbocation.
which is stable than primary carbocation. അപ്പൊ ഇതാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിൽക്കാൻ സാധ്യത. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ആരെയായിരിക്കും? ടെർഷ്യറി കാർബോകാറ്റയോൺ ആയിരിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ OH മൈനസിന് വന്നു പോകും. കാരണം എന്താണ്? ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഇത് അത്രത്തോളം സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന Cl മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. Cl മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഈ Cl മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന Cl മൈനസിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് CH3 എന്താ പറയാ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ OH മൈനസിന് ഈ വശത്ത് നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾ പറ, ടെർഷ്യറി ആയിരിക്കോ സെക്കൻഡറി ആയിരിക്കോ പ്രൈമറി ആയിരിക്കോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു SN1 റിയാക്ഷൻ വിധേയമാവുക? ഏതാണോ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിള് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് SN1 റിയാക്ഷൻ വിധേയമാവുക. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടെർഷ്യറി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തില് SN1 റിയാക്ഷന് വിധേയമാവുക. എന്ന് പറഞ്ഞാല് റേറ്റ് ഓഫ് SN1 റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോർ ടെർഷ്യറി ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൈമറി. സോ SN2 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? SN2 റിയാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം SN1നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിയാക്ഷന്റെ ഓർഡർ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി. അഥവാ ടെർഷ്യറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി, വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് ടെർഷ്യറിയിലേക്ക് പോകും തോറും SN1 റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, മോർ ഫേവറബിൾ ആവും. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് ടെർഷ്യറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? റേറ്റ് കുറയും. പകരം തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുക. ടെർഷ്യറിയിൽ നിന്ന് പ്രൈമറിയിൽ എത്തുമ്പോൾ SN2വിന്റെ റേറ്റ് കൂടും. ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, SN1ല് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് അതാണ്. ടെർഷ്യറി കാർബൺ is favorable for SN1 reaction, but primary carbon is most favorable for SN2 reaction. അപ്പം പ്രൈമറി ആണ് നമ്മളുടെ ഹാലോ ആൽക്കൈൻ എങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CH3 CH2 Cl, CH3 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 Cl. ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ്, രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ്. ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടത്തുക? Obviously it is primary carbocation, so it is very favorable for SN2 reaction. So this undergo SN2 reaction. And tertiary carbon, this tertiary haloalkane, by depleting this it forms tertiary carbocation which is highly stable. So this haloalkane is favorable for SN1 reaction. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് SN1 reaction നടത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ അറിയാം ഏതാണ് SN2 നടക്കുക, ഏതാണ് SN1. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെക്കൻഡറി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് SN1 SN2 സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സാധ്യതയാണ്. ഓക്കെ, സോ SN1 റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, SN2 റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ സംഭവിക്കും. മറ്റത് മിക്സഡ് ആണ്. SN1ല് മിക്സഡ് ആണ്. ഇൻവേർട്ടഡ് ഉണ്ടാവും, അല്ലാത്തതും ഉണ്ടാവും. ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിക്കിടുന്നത് നിർബന്ധമില്ല, അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് കാറ്റയോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആണ് SN1 തരുക, ഏത് ടൈപ്പ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആണ് SN2 തരുക, അതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദ ടോപ്പിക് ഈസ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.